हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ केतन पटेल एसएसआई राजकोट द्वारा जे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट करवामां आवी छे एनी अंदर आपनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मारी मातृ संस्था एसएसआई जे छे एसएसआईए राजकोट खातेथी घणी बधी जे छे सब्जेक्टना लेक्चर स्टार्ट करेला छे। विद्यार्थीओनी एवी डिमांड हती कि साहेब जियोग्राफीना, हिस्ट्रीना अने तमाम जे छे लेक्चर स्टार्ट करवामां आवे जेथी करीने आ जे छे कोरोना जेवी महामारीना कारणे लॉकडाउननो जे आपणे सामनो करी रह्या छीए अने एनी अंदर जे छे आपणे घरे बैठा बैठा पण कांईक नॉलेज मेळवी शकीए, आपणे जे टाइम मळ्यो छे ए टाइमनो सदउपयोग थई शके एटला माटे जे छे आ लेक्चर सीरीजनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे। एनी अंदर तमारी डिमांडने ध्यानमां राखी अने गुजरातनी भूगोळना केटलाक टॉपिक जे छे ए स्टार्ट करवा छे अने एनो जे छे पहेलो लेक्चर तमे जोई रह्या छो अने आ लेक्चर जे छे ए लेक्चरनी अंदर जे छे आपणे जे टॉपिकनी चर्चा करवाना छे ए टॉपिक जे एटले छे मैदानो। गुजरातनी अंदर घणी जग्याए घणा अलग अलग मैदानो तमने जोवा मळता हशे अने ए मैदानो जे छे ए मैदानोनी शरूआत आपणे करवानी छे अने मैदानमांथी केवा प्रश्नो तमने पूछाई शके एक्जाममां एनो जे छे आपणे जे छे आजे थोड़ो घणो बेसिक थी लईने जीपीएससी 1-2 सुधी केवी रीतना गुजरातना मैदानो आपणे एक्जाममां पूछाई शके ए तमामे तमामनी आपणे माहिती मेळवવાની रहेशे। क्यारनो मैदान शब्द करूँ छूं तो मैदान जे छे ए मैदान शब्दनी व्याख्या पहेला तो आपणे खबर होवी जोईए के साहेब मैदान एटले कोने कहेवाय। जनरली मैदान एटले मैदान शब्द आवता ज मगजमां एक जे छे वात आवे के साहेब क्रिकेटनुं मैदान हशे के फूटबॉलनुं मैदान हशे, कोई रमतनुं मैदान हशे। ना साहेब, आपणे गुजरातनी जियोग्राफीना लेक्चरमां भेगा थया छीए तो एनी अंदर जे छे मैदान एटले के जेने इंग्लिशमां प्लेन तरीके ओळखवामां आवे छे अने मैदान जे छे एक मैदान केवी रीतना रचाय, मैदाननी व्याख्या शुं छे, मैदानमांथी केवा प्रश्नो पूछी शकाय छे, आ तमामे तमामनी वात करशुं। तो सौ पहेला जे छे मैदाननी व्याख्या जोईए तो के मैदान जे छे एटले जमीन सपाटीथी 150 मीटर ऊंचा समतल भूमि भाग ने मैदान तरीके ओळखवामां आवे छे। सिंपल व्याख्या करवी होय मैदाननी तो आवी कंईक व्याख्या थाय के जेम के जमीन सपाटी छे अने जमीन सपाटी उपर ज आपणे बधा वसवाट करीए छीए अने ए जमीन सपाटीथी मैक्सिमम केटला मीटर ऊंचाई साहेब तो के मैक्सिमम 150 मीटर सुधीनुं ऊंचुं जे विस्तार तमने जोवा मळे छे ए विस्तारने आपणे मैदान तरीके ओळखीए छीए अने शुं कहीए छीए मैदान। पण साहेब ज्यारे तमे मेन्स लखता होय अथवा तो कोईपण जग्याए तमे जे छे मैदाननी व्याख्या कहेता होय तो तमारे एक शब्द एनी अंदर जे छे फरजियात लखवो पड़े अने ए छे समतल। शुं छे तो के समतल शब्द आवવો जरूरी छे। शुं काम तो के कोईपण मैदान होय हमेशा साहेब प्लेन होय अने प्लेन होय तो ज आपणे एने मैदान कहीए अने प्लेन क्यारे होय ज्यारे एनी सरफेस जे छे एकदम समतल होय अने ए समतल शब्द होवो जोईए એટલા જ માટે આપણે અહીંયા શબ્દ લખ્યો છે સમતલ। ફરી એક વખત રિપીટ કરું કે જમીન સપાટી છે, જમીન સપાટીથી 150 મીટર ઊંચો જે સમતલ ભૂમિ ભાગ જોવા મળે છે એ ભાગને આપણે મેદાન તરીકે ઓળખીએ છીએ। બીજી થોડીક વાત કરું તો કે મેદાન જે છે એ મેદાન ભારતની જો થોડીક સંદર્ભે વાત કરી દઉં તો કે એનું જે છે મેદાન તો કે એક મેદાનનું તમે સાંભળ્યું હશે નામ એ છે ગંગા નદીનું મેદાન। ગંગા નદીનું મેદાન આવું જે છે તમે ક્યાંક સાંભળેલું હશે નામ કે ગંગા નદીનું મેદાન। ગંગા નદીની મેદાનનું તમને ક્ષેત્રફળ કહું સાહેબ, ક્ષેત્રફળ જે છે 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટરની અંદર જે છે ગંગા નદીનું ક્ષેત્રફળ આપણને જોવા મળે છે। કેટલું મેદાન જોવા મળે છે તો કે સાહેબ મેદાનનું ક્ષેત્રફળ 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટર છે। 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટર એની જે કલ્પના હું તમને જે છે એ ગુજરાત સાથે કરું। જો ગુજરાત જે છે ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ તમને જોવા મળશે 1,96,024 ચોરસ કિલોમીટર। આ ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ છે 1,96,024। 196 એટલે તમે એને લમછમ ગણો તો સાહેબ 2 લાખ જેવું થાય। 2 લાખ ચોરસ કિલોમીટર આખું ગુજરાત સાહેબ 2 લાખ ચોરસ કિલોમીટરમાં આવી જાય જ્યારે આ 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટર સાહેબ મેદાન છે ખાલી। તો આવડું મોટું મેદાન ભારતની અંદર ગંગા નદીનું છે।
તો એ જે છે એ મેદાન અને ગુજરાતની કલ્પના એટલા માટે કરી કારણ કે મેદાન જે છે એ મેદાન નદીના નિક્ષેપણના કારણે બનશે. શેના કારણે બનશે? નદીના નિક્ષેપણના કારણે તમને મેદાન બનતું જોવા મળે. નદી જ્યારે ડુંગરમાંથી નીકળે છે, પર્વતોમાંથી નીકળી અને એ પોતાની સાથે જે કાંપ લઈ આવે છે, એ કાંપ જ્યારે એ મેદાની વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરશે તો એ નદી પોતાની બંને બાજુ કાંપને પાથરવાની શરૂઆત કરશે. અને એ જે કાંપ પથરાય છે, એ કાંપ પથરાઈને જે પણ જે છે ભૂમિ સ્વરૂપ બને છે એને આપણે મેદાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો મેદાનમાં સિમ્પલ એટલું યાદ રાખશું કે નદીના નિક્ષેપણના કારણે કદાચ પેપરમાં તમને એક્ઝામમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે મેદાનની રચના શેના કારણે થાય છે, તો મેદાનની રચના થાય છે નદીના નિક્ષેપણના કારણે. તો એને આને જે છે શું લેવા દેવા? તો મેં કેમ આવી રીતના જે છે કીધું, તો કે ગંગા નદી જે છે એ ભારતની એક મોટી નદી પૈકી એક નદી છે અને એ મોટી નદી છે એટલા જ માટે એનું મેદાન જે છે 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટરમાં છે. જ્યારે ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ મેદાન કરતાં નાનું છે, કારણ કે ગુજરાતમાં ગંગા જેવી મોટી નદી જોવા મળતી નથી. ગુજરાતમાં સાહેબ 185 નદીઓ છે, એ 185 નદીમાં ગંગા જેવી એક પણ મોટી નદી ગુજરાતમાં નથી. તો મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો છે કે ગુજરાતની અંદર મેદાન બનશે એ ગંગા નદીના મેદાનથી નાના મેદાનો બનશે. પુષ્કળ નાના તમને અલગ અલગ મેદાનો જોવા મળે છે અને એ મેદાનોની આપણે ચર્ચા કરશું. ગુજરાતમાં લગભગ 25 જેટલા મેદાનો જોવા મળે છે. કેટલા મેદાનો જોવા મળે છે? તો 25 જેટલા મેદાનો ગુજરાતની અંદર જોવા મળે છે. તો એ જે છે થોડુંક, એટલે મેં તમને ગંગા નદીના મેદાનનું કીધું અને એની સાથે સાથે મેં સમજાવ્યું કે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ ગંગા જેવી મોટી નદી નથી. એટલા જ માટે જે છે એ ગુજરાતના મેદાનો કેવા હશે? તો કે સાહેબ નાના હશે. અને ગુજરાતમાં નદીઓની સંખ્યા વધારે છે તો મેદાનોની સંખ્યા પણ કેવી રહેશે? વધારે રહેશે. બીજું તો કે આ 25 મેદાનો છે, એ 25 મેદાનોની આપણે ચર્ચા કરવાની થશે અને એ 25 મેદાનો પેપરમાં કેવી રીતના પૂછાય છે એની ચર્ચા કરી દઉં. તો કે થોડી ઘણી વાત તમને કરું. તો શું વાત કરું? તો કે અહીંયા જે છે તમે ઘણા બધા નામ સાંભળ્યા છે, જેમ કે ઝાલાવાડ નામ સાંભળેલું છે. ઝાલાવાડ એટલે તમને સીધું જ મગજમાં આવે સાહેબ સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુનો વિસ્તાર. તમને ગોહિલવાડ ખબર પડે, ગોહિલવાડ જેવું કહું ને એટલે સીધો તમને મગજમાં આવે ભાવનગર વાળો વિસ્તાર. સાહેબ હું હાલાર કહું ને એટલે તમને સીધું તમારું મગજ જામનગર પહોંચી જાય. બરાબર. એવી જ રીતના હું તમને વાગડ કહું ને, વાગડ કહું એટલે તમે સીધા કચ્છમાં પહોંચી જાઓ. બીજું કે તમને હજી એક ઉદાહરણ આપું, ચરોતર કહું. ચરોતર કહું ને સાહેબ તો તમને મગજમાં એક જ વિસ્તાર આવે સાહેબ, ખેડા આણંદ આજુબાજુનો વિસ્તાર હશે અને ચરોતર કેવા શું છે. આ બધા શું છે? તો આ બધા જ મેદાન છે. પણ એ જે છે અત્યારે જે આપણે કહીએ છીએ સુરેન્દ્રનગર એટલે ઝાલાવાડ, હાલાર એટલે જામનગર, ગોહિલવાડ એટલે ભાવનગર. સાહેબ ડેફિનેટલી સાચું, પણ જિયોગ્રાફીમાં પ્રશ્ન જ્યારે પેપરમાં પૂછાશે તો આવા પ્રશ્નો પૂછાશે નહીં. એ તો આપણે કહીએ છીએ સુરેન્દ્રનગર એટલે ઝાલાવાડ. જોકે ઝાલાવાડની સાચી વ્યાખ્યા થાય તો એવી થાય કે આ બાજુ સાબરમતી નદીથી નાના રણ સુધીનો આખો જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારને ઝાલાવાડ તરીકે ઓળખાય. બરાબર છે. તો આ જે છે આવી રીતના આપણે એ મેદાન જોવાના છે અને આજે જે નકશા ઉપરથી તમને ખબર પડતી હશે કે આપણે કયા મેદાનની સૌથી વધુ વાત કરશું. તો આજના લેક્ચરની અંદર મારે તમને ચર્ચા કરાવી છે અને ચર્ચા કરાવી છે એ જે છે કચ્છના મેદાનો વિશે. તો ચલો ફટાફટ તમારી નોટબુકમાં હેડિંગ આપી દેશો કે સાહેબ કચ્છના મેદાનો. અને કચ્છના મેદાનો જે છે એ કચ્છના મેદાનોની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. ચલો તો અહીંયા જે છે એક હેડિંગ એવું આપી દઉં કે અહીંયા આપી દઉં કચ્છના મેદાનો. સૌથી પહેલા તો કે આપણે મેદાનની વ્યાખ્યા સમજ્યા. બીજું એ મેદાન જે છે એ મેદાન કેવી રીતના બને એની ચર્ચા કરી. અને ગુજરાતમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ ભૂગોળ ભણતા હોય ત્યારે આપણે એને ઓલવેઝ 3 ભાગમાં વહેંચીએ. કયા 3 ભાગમાં? તો કે એક ભાગ કે જેને આપણે કહીએ છીએ તો કે કચ્છ કહીએ, બીજો ભાગ તો એને આપણે સૌરાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખીએ અને ત્રીજો ભાગ કે જેને આપણે તળ ગુજરાત તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આજના લેક્ચરની અંદર હું તમને જે માહિતી આપીશ એ માહિતી આપીશ જે છે એ કચ્છના મેદાનો વિશે. મેદાનોની સાથે સાથે આપણે એ પણ જોતા જઈશું કે એ મેદાન હશે સાહેબ, કોઈ પણ જગ્યાએ મેદાન રચાતું હોય તો મેદાન રચાય તો મેદાનની અંદર ફળદ્રુપ જમીન છે. શું કામ ફળદ્રુપ છે? હમણાં જ શીખા કે નદીના નિક્ષેપણના કારણે જે છે મેદાન બનતું હોય અને નદીનો નિક્ષેપણ એટલે કાંપ આવે અને કાંપ આવે એટલે મેદાન જે છે ફળદ્રુપ હોય. અને ફળદ્રુપ વિસ્તારની અંદર તમને બધાને ખબર છે, આપણે બધાએ ખેડૂત વર્ગમાંથી આવીએ છીએ
અને ફળદ્રુપ જમીનો અહીંયા સાહેબ આપણે ખેતી કરીએ છીએ તો અહીંયા મેદાનોની સાથે સાથે જમીન ફળદ્રુપ છે, ફળદ્રુપ જમીન છે તો એની અંદર ખેતી થશે અને ખેતી થશે તો ખેતીમાંથી શું મળે સાહેબ? તો કે પાક મળે. તો અહીંયા પાકની પણ થોડી ઘણી ચર્ચા કરતા જઈશું. અને બીજું કે કોઈ પણ મેદાન હશે તો એની આજુબાજુ કંઈ પણ કલ્ચર હશે તો એ કલ્ચરને પણ સાંકળવાની કોશિશ કરશું. ચલો, તો આ કચ્છના મેદાનોની વાત કરવી છે અને આ કચ્છના મેદાનોની અંદર ટોટલ 3 મેદાનોની વાત કરવાની થશે. કચ્છમાં કેટલા મેદાનોની વાત કરશું? તો કે 3 મેદાનની વાત કરશું. એક મેદાન જે છે એને આપણે વાગડ કહીએ છીએ. બીજું મેદાન જે છે એ બીજાને આપણે કહીએ છીએ બન્ની પ્રદેશ. અને ત્રીજો વિસ્તાર જે છે એને આપણે કહીએ છીએ કંઠીનું મેદાન. બરાબર, આવા 3 મેદાન જે છે, આવા 3 મેદાન તમને કચ્છની અંદર જોવા મળે છે. ફરી એક વખત, સૌથી પહેલા તો કે કચ્છના મેદાનો સાહેબ કેટલા મેદાન છે? તો 3 મેદાન છે. કયા 3 મેદાન? તો કે એક વાગડ છે, બીજું છે બન્ની છે અને ત્રીજું છે કંઠીનું મેદાન. તો 1 by 1 વિશે સાહેબ, વાગડ એટલે કયો વિસ્તાર, બન્ની એટલે કયો વિસ્તાર અને કંઠીનું મેદાન એટલે કયો વિસ્તાર? 1 by 1 મારી સાથે સમજો. પહેલા વિસ્તારની વાત કરવી છે મારે, વાગડ. વાગડ વિસ્તાર આવે ને એટલે સાહેબ સીધું મગજમાં એક જ વસ્તુ યાદ આવે કે ક્યાંક સાહેબ આવું વાગડ ક્યાંક સાંભળેલું છે. ક્યાં સાંભળેલું છે? હું તમને યાદ અપાવડું. ઉમાશંકર જોશીની એક પંક્તિ છે અને ઉમાશંકર જોશીની પંક્તિ લગભગ બધાએ સાંભળી હશે. શું પંક્તિ છે? તો એ પંક્તિ એવી છે કે શિયાળે સોરઠ ભલો, શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ભલું ગુજરાત, ઉનાળે ભલું ગુજરાત, ચોમાસે આ વાગડ ભળું અને મારો કચડો બારે માસ. આવું જનરલી આપણે ડાયરામાં અને લોકગીતોમાં અથવા તો ક્યાંક આવી રીતના આપણે સંસ્કૃતિની વાતો કરતા હોય ત્યારે આવું સાંભળતા હોય. હા મિત્રો, એ જ વિસ્તારની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એ છે વાગડ. ચલો, તો કે વાગડ એટલે શું થાય? તો કે વાગડ એક્ઝેક્ટ આવે ક્યાં? તો આટલો વિસ્તાર જે છે ને, આ વિસ્તારને વાગડ તરીકે ઓળખાય. કયા તરીકે ઓળખાય? વાગડ તરીકે. હવે અમુકને વિદ્યાર્થીને એમ થશે કે આ શું વાગડ? કંઈ પણ લોકેશન વગર સીધું વાગડ. 2 જ મિનિટ, જો લોકેશન તમને કહું. આ બાજુ તમને જોવા મળશે, આ બાજુ જે છે આટલો વિસ્તાર તમને બધાને ખબર છે, આ બાજુનો આટલો વિસ્તાર, આને આપણે કહીએ છીએ નાનું રણ. શું કહીએ છીએ? આ નાનું રણ. અને કચ્છની અંદર તમે આવી રીતના ઉપર જે છે આ પાકિસ્તાન બાજુનો જો આખો વિસ્તાર જે છે એ પાકિસ્તાન વાળો આખો વિસ્તાર, એ વિસ્તાર આપણા માટે મોટું રણ છે. શું છે? તો કે મોટું રણ છે. અને આ બંને વિસ્તાર જે છે સાહેબ, નાનું રણ અને આ નાનું રણ ને આ બાજુ મોટું રણ, એ બંને રણનું નિર્માણ કેવી રીતના થયું એના વિશે પણ ભવિષ્યમાં આપણે એકાદો લેક્ચર લઈને આવશું કે સાહેબ ગુજરાતમાં રણ છે તો આવ્યું ક્યાંથી? ગુજરાત દરિયાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં રણ, પહેલી વાર સાંભળ્યું કે આવું તો કોઈ દી ના હોય કે આ બાજુ દરિયો છે સીધું બાજુમાં રણ છે. બરાબર, એનું નિર્માણ કેવી રીતના થયું? અહીંયા ગુજરાતની વચ્ચોવચ્ચ નાના રણનું નિર્માણ કેવી રીતના થયું છે? તો એ તમામની આપણે ભવિષ્યમાં એકાદો બીજો એવો લેક્ચર લેશું કે જેમાં હું તમને બંને રણના નિર્માણ વિશે સમજાવીશ. પણ અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો કે આ વાગડ વિસ્તાર જે છે સાહેબ, આ બાજુ નાનું રણ છે, ઉપર મોટું રણ છે અને એ બંને વચ્ચેનો વિસ્તાર જે છે એ વિસ્તારને આપણે વાગડ તરીકે ઓળખીએ. સિમ્પલ થાય છે? ક્લિયર? તો કે વાગડ એટલે તમને સીધું સાહેબ આમાંથી પેપરમાં આમ જ પ્રશ્ન પૂછશે કે નાના રણ, અહીંયા નાનું રણ, અહીંયા મોટું રણ, નાના રણ અને મોટા રણ વચ્ચે આવેલા વિસ્તારને કયા નામે ઓળખાય છે? તો સાહેબ એ વિસ્તારને શું કહેવાય છે? તો કે વાગડ તરીકે ઓળખાય છે. હવે સિમ્પલ એક વસ્તુ વિચાર કરો, આ બાજુ મોટું રણ છે, આ બાજુ કેવું છે? તો કે નાનું રણ છે. 2 બાજુ રણ છે અને એની વચ્ચેનો વિસ્તાર હશે, એ વચ્ચેનો વિસ્તાર એક્ઝેક્ટ કેવો હશે? તો કે એ વિસ્તાર હશે જે છે વેરાન વિસ્તાર હશે. કેવો વિસ્તાર હશે? વેરાન હશે. શું કામ સાહેબ? કારણ કે 2 બાજુ છે, 2 બાજુ રણ છે અને 2 બાજુ રણ હોય, 2 બાજુ રણ હોય તો અહીંયા જે છે અહીંયા વરસાદ કેવો પડશે? તો કે સાહેબ વરસાદ બહુ ઓછો પડશે. કેવો વરસાદ પડશે? તો કે વરસાદ સાહેબ ઓછો પડશે. અને ઓછો વરસાદ પડશે તો આ મારું વાગડ જે છે એ વાગડમાં ખેતી થઈ શકે નહીં. શું ના થાય? ખેતી ના થાય. શું કામ ખેતી નહીં થાય? શું કામ? તો કે એક બાજુ નાનું રણ છે, એક બાજુ મોટું રણ છે અને 2 મોટા રણ અને મોટું રણ અને નાનું રણ એ બેની વચ્ચે જે છે એ વચ્ચે ખેતી કેવી થાય? તો કે થાય જ નહીં. શું કામ? તો કે વરસાદ ના પડે અને વરસાદ ના પડે તો વિસ્તાર કેવો થાય? વેરાન છે. અને એટલા જ માટે આપણે કહેવું પડે કે નાનું રણ અને મોટા રણ વચ્ચેનો વેરાન વગડો જે છે એ વેરાન વગડાને વાગડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર થાય છે? વાગડ. તો કે આ વાગડ જે છે સાહેબ ખેતી નથી થતી, તો એ વાગડ પંથકમાં રહેતા લોકો જે છે એ લોકો પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે કંઈક તો કામ કરવું પડશે કે જેથી પોતાનું ગુજરાન ચાલે. તો કે હા, તો કે એ જે છે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે, એ ગુજરાન ચલાવવા માટે અહીંયા જે છે એ લોકો
ભરતકામ ભરે છે. શું ભરે છે? ભરતકામ. હા, કે આપણને સીધી ખબર પડે કે સાહેબ કચ્છી ભરત તો બહુ ફેમસ છે. એ કચ્છી ભરત જે છે મારું ફેમસ છે, એ ફેમસ છે મારા આ વાગડ વિસ્તારનું. કયા વિસ્તારનું? તો કે વાગડ વિસ્તારનું. અને વાગડ વિસ્તારના રહેતા લોકો ગુજરાન ચલાવવા માટે વરસાદ નહીં પડતા હોવાથી ખેતી બહુ સારી પાકે નહીં, એટલા માટે જે છે એ લોકો ભરતકામનો સહારો લે છે. એટલે તમને સીધો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભરતકામ માટે કચ્છનો કયો વિસ્તાર જાણીતો છે, તો વિસ્તાર વાગડ લખજો. બીજો એક વિસ્તારની પણ ચર્ચા કરીશ, એ અહીંયા તમને જોવા મળશે, એ છે બન્ની. એ પણ ભરતકામ માટે જાણીતું છે, પણ સૌથી વધુ જે છે વાગડ વિસ્તાર ભરતકામ માટે જાણીતો છે. એટલે પહેલી વસ્તુ, બે રણ વચ્ચેનો વિસ્તાર એટલે વાગડ, નાનું રણ અને મોટું રણ. વરસાદ પડે નહીં, ખેતી થાય નહીં, એટલે વિસ્તાર કેવો છે? વેરાન. વરસાદ ના પડે એટલે લોકો શું કરે? તો કે ભરતકામ ભરે. અને ભરતકામ ભરતા ભરતા સાહેબ એમાં ઇન્વેન્શન કરે કે ન કરે? તો કે હા સાહેબ, તમે કોઈ પણ કામ રોજ એક જ ધારું કામ કરતા હોય તો એમાં તમે કંઈક નવું ઇન્વેન્શન કરશો, અને ભરતમાંથી એ લોકો એમ્બ્રોડરી તરફ ગયા છે. તમને ખબર જ છે કચ્છી એમ્બ્રોડરી. અત્યારે કચ્છી એમ્બ્રોડરીની પણ જબરજસ્ત ડિમાન્ડ છે, અને કચ્છી એમ્બ્રોડરી પણ વર્ક તમને અહીંયા થતું જોવા મળે. તો એ કચ્છી એમ્બ્રોડરી પૂછાય, કચ્છી ભરત પૂછાય. આપણે સાહેબ મગજમાં એક જ ટીક કરવાનું કે મારા વાગડની અંદર ટીક કરવાનું થાય છે. ચલો, વાગડ જે છે એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને પૂછે ને કે સાહેબ એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે સાહેબ વાગડ છે, બધું સાચી વાત, પણ આ વાગડ આવે કયા તાલુકામાં? તો તાલુકો યાદ રાખજો સાહેબ, રાપર તાલુકાની અંદર મારું જે છે વાગડ વિસ્તાર આવેલો છે. કયા તાલુકામાં આવશે? તો કે વાગડ જે છે એ મારું રાપર તાલુકાની અંદર આવેલું છે. અને રાપર આવે એટલે રાપરમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને પૂછી શકાય. થોડું કલ્ચરની પણ વાત કરવી પડે સાહેબ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ જે છે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તમે ત્યારે જ ક્રેક કરી શકો જ્યારે એક ટોપિકને બીજા ટોપિક સાથે તમે શું કરી શકો? તો કે કન્વર્ટ કરી શકો અને એને કનેક્ટ કરી શકો. મેદાનની ચર્ચા કરીએ છીએ તો કે મેદાનની સાથે સાથે આપણે એમું જે છે એની અંદર કયું કલ્ચર છે, એમાં બીજું કયું એડ કરી શકાય એમ છે એ જોઈએ. તો કે જો રાપરની ચર્ચા કરતો હોય ને તો રાપર આવે તો મને ત્રિકમ સાહેબની સમાધિ યાદ આવે. ત્રિકમ સાહેબની સમાધિ, કદાચ આવો પ્રશ્ન અમુક સાહેબે નામે નહીં સાંભળ્યું હોય કે આ કોણ ત્રિકમ સાહેબ, તો કચ્છના એક સંત થઈ ગયા, એ સંતનું નામ છે ત્રિકમ સાહેબ, અને ત્રિકમ સાહેબની સમાધિ રાપર ખાતે આવશે. બીજું, રાપરનું એક ગામ છે, એ ગામનું નામ છે રવ ગામ. રાપરનું કયું ગામ? તો કે રાપરના રવ ગામ. અને રવ ગામ ખાતે જે છે રવેચી માતાનો મેળો ભરાય. રવેચી માતાનો મેળો ભરાય છે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે રવેચી માતાનો મેળો ક્યાં ભરાય? તો સાહેબ રવેચી માતાનો મેળો, એ રવેચી માતાનો મેળો તમને રાપર ખાતે ભરાય. બીજું, આ રવેચી માતાનો મેળો જે છે એ રવેચી માતાના મેળાને બીજા કંઈક નામે ઓળખાય છે. બીજા એક નામે ઓળખાય છે, એ નામ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. એને કહેવાય છે રબારીનો મેળો. રવેચી માતાના મેળાને રબારીનો મેળો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રવેચી માતાનો મેળો, રબારીનો મેળો કઈ જગ્યાએ? રવ ગામ ખાતે. અને રવ ગામ ક્યાં આવશે? તો કે સાહેબ આપણે ચર્ચા જ રાપરની કરીએ છીએ, તો કે રાપરમાં આવશે. બીજું, આ મેળાની હજી એક ખાસિયત છે. આ મેળાની હજી એક ખાસિયત છે. આ મેળો જે છે રવેચી માતાનો મેળો, એની ખાસિયત એ છે કે અહીંયા રાયણના વૃક્ષની પૂજા થાય. શેની પૂજા થાય? તો કે સાહેબ રાયણના વૃક્ષની પૂજા કયા મેળામાં થાય? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ધોરા દિવસે તારા આવે કે આ શું સાહેબ, આવું કોઈ દી વાંચ્યું જ નથી, કે આવતું જ નથી. તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કંઈક નવી જોવા મળશે. અને નવી કોઈ પણ જગ્યાએ વસ્તુ જોવા મળતી હોય તો એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી પડે એક્ઝામ રિલેટેડ. કે રવેચી માતાનો મેળો, એને રબારીના મેળા તરીકે ઓળખાય. રાયણના વૃક્ષની પૂજા થાય, ક્યાં ભરાય? રવ ગામ ખાતે. રવ ગામ ક્યાં આવે? તો કે રાપર. અને રાપર માર કહેવાની જરૂર નથી, ક્યાં આવે? તો કે આપણે ચર્ચા જ કચ્છની કરીએ છીએ. બરાબર છે? તો આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની થાય. બીજું, હજી એક વસ્તુ એડ કરવી હોય ને તો એ વસ્તુ એ થાય કે સાહેબ આ મેળો ભરાય, અમારે જવું હોય તો ક્યારે જવાનું? તો એ તમને કહી દઉં કે સાહેબ તિથિ યાદ રાખજો. અને તિથિ, ઘણા લોકોને તિથિ યાદ રાખવામાં પ્રોબ્લેમ પડતી હોય, કારણ કે ગુજરાતી મહિનાના નામ યાદ ન રહેતા હોય, અને યાદ ન રહે એટલા માટે એ લોકોને તિથિ યાદ રાખવાની થોડીક તકલીફ પડે. પણ જો એક ટ્રીકથી આપું ને, એ ટ્રીકથી તમે યાદ રાખજો તો તમને કોઈ દી આ રવેચી માતાનો મેળો નહીં ભૂલાય. તમને એક તિથિ તો બહુ ખબર જ છે કે તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય. બહુ ચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. ભાદરવા સુદ, ચોથ, પાંચમ અને છઠ આ મેળો ભરાતો હોય. ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને આવડતું હોય કે તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય? તો કે ભાદરવા સુદ, ચોથ, પાંચમ અને છઠ. જેવો છઠનો મેળો પતે તરણેતરનો, બીજા દિવસે એટલે કે ભાદરવા
સુદ સાતમ અને આઠમ આ બે જગ્યાએ આ બે તિથિએ અહીંયા રવેચી માતાના મંદિર ખાતે તમને એક મેળો ભરતો જોવા મળે. તો સાહેબ આ બધી વસ્તુની મેં ચર્ચા કરી, એ બધી વસ્તુ એટલે શું છે? રાપર. ક્લિયર થાય છે? તો રાપર વિશે આટલી વસ્તુ. રાપરમાં હજી મારે યાદ કરવું હોય ને તો હજી એક ડુંગર યાદ કરી શકું. એ ડુંગર શું છે? કંથકોટનો ડુંગર. કંથકોટનો ડુંગર. અને કંથકોટનો ડુંગર આવે ને સાહેબ તો હિસ્ટ્રી રિલેટેડ ઘણી બધી વાતો તમને યાદ આવે, પણ હિસ્ટ્રીમાં જતા રહેશું ને તો પાછો આપણો ટોપિક જે છે ભટકી જશું. એટલે હિસ્ટ્રીની વાત નથી કરવી, એટલે ખાલી એટલું યાદ રાખજો કે કંથકોટનો ડુંગર કયા તાલુકામાં આવે? સાહેબ રાપર તાલુકામાં આવે. અને કદાચ મેળો વાગડ પૂછાય ને તો એ કયા મેદાનમાં આવે ને તો એ વાગડ તમારે યાદ રાખવાનું થશે. તો આટલી વસ્તુ સાહેબ મારા રાપરથી થઈ. રાપરનું આપણે શું યાદ રાખતા હતા? તો કે વાગડ. વાગડનું ફરી એક વખત કહી દઉં, નાનું રણ છે, મોટું રણ છે, બંને વચ્ચેનો વેરાન વગડો છે. એ વેરાન વગડાને શું કહેવાય છે? કે વાગડ કહેવાય. અને વાગડમાં શેના માટે જાણીતું છે? તો ભરતકામ અને જે છે કચ્છી એમ્બ્રોઇડરી માટે આપણું વાગડ જાણીતું છે. તો આટલી વસ્તુ જો વાગડ વિશે ખબર હોય તો જીપીએસસી ને ભલે ને ગમે એમ કરીને વિધાન વાક્ય બનાવીને પૂછવા હોય તો પૂછે, આપણને વાંધો આવે નહીં. ચલો, તો આ વાગડ પછી જે છે આગળ જે છે મારું બીજો જે છે બીજા મેદાનની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલા અહીંયાથી થોડું ક્લિયર કરી નાખીએ અને પછી હું બીજા મેદાન તરફ આવું. ચાલો, તો કે અહીંયા જે છે વાગડ જેવું પતે, વાગડથી થોડાક આગળ આવીએ અને તમને ખબર જ છે કે બીજા નંબરનું મેદાન અહીંયા મેં લખ્યું છે. એ મેદાનનું નામ છે બન્ની પ્રદેશ. બધાને ખબર હોય સાહેબ, બન્ની બધાને ખબર હોય. ગુજરાતમાં આવે, ગુજરાતમાં ક્યાં આવે? કચ્છમાં આવે, એ ખબર હોય. પણ એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને પૂછાય ને તો એ યાદ રાખજો. અહીંયા કચ્છનું એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં એનું મુખ્ય મથક આવે ભુજ. તમને બધાને ખબર જ હોય કે કચ્છનું મુખ્ય મથક શું હોય? તો કે ભુજ છે. ભુજથી થોડાક આગળ આવો ને એટલે અહીંયા તમને એક બીજો તાલુકો જોવા મળે, નખત્રાણા. કચ્છનો એક તાલુકો છે એ નખત્રાણા. એ નખત્રાણા તાલુકો અને આ બાજુ ભુજ, અને ભુજ અને આ બાજુ નખત્રાણા, એ બંને વચ્ચેનો વિસ્તાર જે છે એ બંને વચ્ચેના વિસ્તારને બન્ની પ્રદેશ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? તો કે બન્ની પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો સિમ્પલ એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ કે સાહેબ ભુજથી શરૂઆત કરો, નખત્રાણા સુધી જાઓ, એ બંને એ વચ્ચેનો જે આખો વિસ્તાર છે એ વિસ્તાર જે છે વિસ્તારને શું કહેવાય? તો કે વિસ્તારને બન્ની પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર થાય છે? તો બન્ની સાહેબ તમને ખબર પડે કે આ બન્ની જે છે, બન્ની નામ શું કામ પડ્યું છે? એટલા માટે પડ્યું છે કે આ બન્ની વિસ્તારમાં બન્ની નામનું ઘાસ થાય. શું થાય છે? તો કે બન્ની નામનું ઘાસ થતું તમને જોવા મળે છે. બન્ની નામનું ઘાસ. હવે આપણને એમ થાય કે સાહેબ ઘાસ તો જનરલી બધી જગ્યાએ થતા હોય, કોઈ ગાર્ડનમાં ગયા હોય તો અહીંયા તમે ઘાસ જોયું હોય, પણ એ ઘાસમાં આ ઘાસમાં થોડુંક ડિફરન્ટ છે. કેવી રીતના ડિફરન્ટ છે? તો કે ઓલું જે છે ઝીણું એકદમ નાનું ઘાસ જોવા મળશે, જ્યારે આ બન્નીનું ઘાસ જે છે એ ઘાસ જંગલી પ્રકારનું ઘાસ થાય. અને આ જંગલી પ્રકારનું ઘાસ સાહેબ આની હાઈટ જે છે માણસના હાઈટ જેવડી હોય, એટલે કે 5 થી 6 ફૂટ ઊંચી જે છે આ ઘાસ થાય. અને ઘાસ જે છે એ ઘાસ જંગલી પ્રકારનું છે. હું વધારે ઊંચાઈવાળું છું એટલે જ એને જંગલી કહીએ છીએ. અને એ ઘાસ જે છે એ બન્ની પ્રકારનું ઘાસ તમને જોવા મળે. અને એ બન્ની ઘાસનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે એ બન્ની ઘાસનો ઉપયોગ જે છે કચ્છમાં ભૂંગા બનાવવા માટે થાય. શું બનાવવા માટે થાય? ભૂંગા. હવે પાછો એક નવો શબ્દ આવ્યો સાહેબ, ભૂંગા એટલે શું? તો કે કચ્છની અંદર જેવા તમે જે છે આવા જે છે એકદમ ગોળાકાર જે છે આવા ભૂંગા જોયા હશે. આવું જે છે એકદમ ગોળાકાર મકાન તમે જોતા હશો. તમે હેલ્લારો મૂવી જોયું હશે. હેલ્લારો મૂવી જે છે, હેલ્લારો મૂવીની અંદર જે વસાહત બતાવવામાં આવ્યું છે, જે ગામ બતાવ્યું છે, એ ગામમાં આવા તમને રાઉન્ડ ઝૂંપડા જોવા મળે છે. એ રાઉન્ડ ઝૂંપડા જે છે આ રાઉન્ડ ઝૂંપડાને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ભૂંગા. સિમ્પલ સીધો પ્રશ્ન બનાવે. શું બનાવે? કચ્છમાં જોવા મળતા ગોળાકાર ઝૂંપડાને શું કહેવાય? તો એને શું કહેવાય? ભૂંગા કહેવાય. અને આ ભૂંગા સાહેબ શેમાંથી બને? તો કે બન્નીના ઘાસમાંથી બને. હવે એક જ મકાન હોય ને, આવું એક જ મકાન હોય આવી રીતના, તો એને આપણે ભૂંગું તરીકે ઓળખીએ. પણ આવા જે છે આજુબાજુમાં 10-12 જે છે આવા ભૂંગા તમને જોવા મળે. આવા 10-12 તમને ભૂંગા જોવા મળે આજુબાજુમાં. બરાબર? તો પછી એને શું કહેવું? જેમ કે આપણે કોઈ એક મકાન હોય તેને મકાન કહેતા હોય, એની એક જ સરખા મકાન આજુબાજુ ઘણા હોય તેને આપણે સોસાયટી કહીએ. એક જ ઝૂંપડું હોય તો એને ઝૂંપડું કહીએ, આજુબાજુ ઘણી બધા ઝૂંપડા હોય તો એને ઝૂંપડપટ્ટી કહીએ. તો એવી જ રીતના એક જ મકાન હોય તો એને ભૂંગું તરીકે ઓળખાય. પણ આવા ઘણા બધા ભૂંગાઓના સમૂહને, આ ઘણા બધા ભૂંગાઓ ભેગા થાય અને એક ગામની રચના કરે, એને કહેવાય વાંઢ. શું કહેવાય છે?
વાંઢ તરીકે ઓળખવામાં આવે કે કચ્છમાં સાહેબ આવું જે છે ભૂંગાઓનો સમૂહ ભેગો થાય અને આ ભૂંગા જે છે એ ઘણા બધા ભૂંગાઓ ભેગા થઈ જાય તો એના માટે કયો શબ્દ વપરાય તો કે વાંઢ શબ્દ તરીકે ઓળખાય છે. સિમ્પલ થાય, એક જ હોય તો એને ભૂંગું કહેવાય અને ઘણા બધા ભૂંગા થાય તો એને શું કહેવાય છે તો કે વાંઢ તરીકે ઓળખાય. બરાબર છે. તો આ વાંઢ શું કામ સાહેબ જે છે આની એક બીજી ખાસિયત તમને કહી દઉં. ભૂંગાની ખાસિયત એવી છે, જ્યારે શિયાળો આવે, જ્યારે શિયાળાનો સમય હોય અને બહાર જે છે પુષ્કળ ઠંડીનું વાતાવરણ હોય, તમે અનુભવ કર્યો હોય કે જ્યારે શિયાળો હોય ને તો આપણા મકાનની બિલકુલ બહાર પુષ્કળ ઠંડી હોય અને ઠંડી હોય ને તો અહીંયા જે છે આ ભૂંગું જે છે આ ભૂંગાની અંદર તમે રહેવા જાઓ તો તમને અંદર જે છે 4 થી 5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર જે છે એ ગરમ આપે. તમને 5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર કેવું આપે તો કે ગરમ આપે. આ ભૂંગાની ખાસિયત છે. અને એનાથી વિપરીત જ્યારે ઉનાળો આવે ત્યારે અંદર જે છે બહાર ગરમી હોય, બહાર શું હોય ગરમી હોય તો અંદર પણ શું થાય તો કે સાહેબ 5 ડિગ્રી જેમને ઠંડક આપે. તો શિયાળામાં શું કરે છે તો શિયાળામાં સાહેબ ઠંડીથી બચાવે. ઉનાળામાં શું થાય તો કે સાહેબ ઉનાળામાં ગરમીથી બચાવે. તો અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રોને મગજમાં પ્રશ્ન થતો હશે તો સાહેબ ચોમાસામાં શું થતું હશે? ચોમાસામાં તો ભૂંગા પલળી નહીં જતા હોય, પણ સાહેબ કચ્છ વિસ્તાર છે, કચ્છ વિસ્તારમાં બહુ એટલો બધો વરસાદ પડતો નથી અને એટલા જ માટે આ લોકો જે છે આ ઘાસમાંથી શું બનાવે છે તો કે ભૂંગા તરીકે બનાવે છે. અને ભૂંગા કયા ઘાસમાંથી બને છે? બન્નીના ઘાસમાંથી તમને ભૂંગા બનતા જોવા મળે છે. તો આટલી વસ્તુ તમને ભૂંગા, બન્નીનું ઘાસ અને જે છે વાંઢ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. બીજી એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે આ જે છે આ જે છે વિસ્તાર જે છે એ બન્ની નામનો વિસ્તાર જે છે એ બન્ની નામનો વિસ્તાર એક ભેંસ માટે પણ જાણીતું છે અને ભેંસનું નામ છે બન્નીની ભેંસ. સાહેબ આવો પ્રશ્ન કોઈ દી જિંદગીમાં નહીં પૂછાય. એવો પ્રશ્ન કોઈ દી નહીં પૂછાય કે બન્નીની ભેંસ ક્યાં આવે અથવા બન્નીની ભેંસ ક્યાં જોવા મળે. આવો પ્રશ્ન ના પૂછાય. શું કામ? કારણ કે સાહેબ બન્નીની ભેંસ તો બન્નીના મેદાનમાં જ હોય અને બન્નીનું મેદાન મેં તમને સમજાવી દીધું છે ભુજ અને નખત્રાણાની વચ્ચે હોય, કચ્છ જિલ્લાની અંદર હોય. તો આવો પ્રશ્ન જિંદગીમાં ન પૂછાય. આમાંથી પ્રશ્ન શું પૂછાય તો આ બન્નીની ભેંસનો કદાચ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો એક જ પ્રશ્ન પૂછાય. શું પ્રશ્ન પૂછાય તો કે ગુજરાતમાં ઘણી બધી ભેંસોના પ્રકાર જોવા મળે, જેમ કે મહેસાણી ભેંસ જોવા મળે તમને, બીજી એક જાફરાબાદી ભેંસ તમને જોવા મળે છે. બરાબર, એવી ગુજરાતમાં ઘણી બધી ભેંસોના પ્રકાર જોવા મળે છે અને એવી એક બન્નીની ભેંસ છે. તો આ બન્નીની ભેંસ ગુજરાતમાં જોવા મળતી અન્ય ભેંસોની સરખામણીએ સૌથી વધુ ફેટ વાળું દૂધ આપે છે. શું આપે છે? સૌથી વધુ ફેટ વાળું દૂધ. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે સાહેબ ગુજરાતમાં જોવા મળતી તમામ ભેંસોમાં સૌથી વધુ ફેટ વાળું દૂધ કઈ ભેંસ આપે? તો એક જ કરવાનું અને શું કરવાનું તો કે બન્નીની ભેંસ. ક્લિયર થાય છે? તો આટલી વસ્તુ તો કે બન્ની પ્રદેશ ક્યાં જોવા મળે તો ભુજથી નખત્રાણા સુધી જોવા મળે. બીજું, બન્ની પ્રદેશ જે છે એ બન્ની પ્રદેશમાં કેવું ઘાસ થાય તો કે ઊંચું જંગલી પ્રકારનું ઘાસ થાય અને એ જંગલી પ્રકારનું ઘાસ જે છે એમાંથી શું બને તો કે ઘાસમાંથી એ લોકો ભૂંગા બનાવે. અને ભૂંગા એટલે કચ્છમાં જોવા મળતા ગોળાકાર ભૂંગા જે છે ઝૂંપડા, એને ભૂંગા તરીકે ઓળખાય અને એના જે છે સમૂહ એને વાંઢ કહેવાય. અને એને બન્નીની ભેંસ જે છે સૌથી વધુ જે છે ફેટવાળું દૂધ આપશે. ક્લિયર થાય છે? તો આ બે મેદાનની ચર્ચા બાદ ત્રીજા નંબરનું મેદાન મારે આગળ વધવું છે અને એ છે કંઠીનું મેદાન. શું છે તો કે સાહેબ કંઠીનું મેદાન એક્ઝેક્ટ ક્યાં જોવા મળશે તો કે અહીંયા કચ્છનો આ તમે દરિયા કિનારો જોતા હશો. એક્ઝેક્ટ આ દરિયા કિનારો જે છે કચ્છનો દરિયા કિનારો જે મેં પ્રમાણે દોર્યું છે ને એ પ્રમાણે તમને એવું લાગે. શું લાગે તો કે સાહેબ ગળામાં કંઠી પહેરી હોય ને એ ગળામાં કંઠી પહેરવાની આકારનું આખું મેદાન છે અને આખો દરિયા કિનારો છે. એટલે એ આખા દરિયા કિનારે જે મેદાન જોવા મળે એ મેદાનને કંઠીનું મેદાન કહેવાય. એટલે કંઠીનું મેદાન ક્યાં હોય તો કે કચ્છના દરિયા કિનારે. અને કચ્છના દરિયા કિનારે તમને કંઠીનું મેદાન જોવા મળે છે. શું કામ કંઠીનું મેદાન કહીએ છીએ એ મેં તમને કીધું કે દરિયા કિનારાનો શેપ જે છે એ શેપ ગળામાં કંઠી પહેરી હોય એ કંઠી પહેરવાના આકાર જે છે એના આકારમાં આખું મેદાન જે છે એ મેદાન તમને જોવા મળે છે. એટલા જ માટે કંઠીનું મેદાન તરીકે ઓળખીએ. બીજું, કંઠીનું મેદાન શેના માટે જાણીતું છે? પ્રખ્યાત શેના માટે છે તો કે આ મેદાન પ્રખ્યાત છે ખેતી માટે.
શેના માટે પ્રખ્યાત છે? ખેતી માટે જાણીતું છે. હવે તમને એમ થાય સાહેબ વળી કચ્છમાં ને ખેતી? હા સાહેબ, કચ્છના દરિયા કિનારે ખેતી થતી જોવા મળે. કેમ જોવા મળે? તો કે અહીંયા જે છે કચ્છના આ આખો વચ્ચે જે છે મધ્યધાર આવશે. એ હું તમને ડુંગરના ટોપિકમાં સમજાવીશ કે અહીંયા મધ્યધાર છે અને મધ્યધાર જે છે આખો વિસ્તાર જે છે આખો વિસ્તાર મધ્યધાર છે. એ મધ્યધારમાંથી અમુક નદીઓ નીકળી અને આવી રીતના દક્ષિણ દિશા તરફ આવશે અને અહીંયા જે છે આવીને અહીંયા કચ્છના અખાતમાં અંત થશે. ક્યાં અંત થશે? કચ્છના અખાતમાં અંત થશે. સાહેબ ડુંગરમાંથી નદી નીકળે છે, નદી નીકળીને દરિયા કિનારા બાજુ આવે છે અને વચ્ચે જે છે મેદાન આવશે અને પાણી આવશે અને આખો વિસ્તાર જે છે અહીંયા આ પાણીવાળો વિસ્તાર આવશે. શું કામ સાહેબ? નદીઓના પાણી આવે છે અને પાણી આવવાને કારણે એને ખેતીલાયક પાણી મળશે અને ખેતીલાયક પાણી મળે તો અહીંયા ખેતી શું થાય? તો કે સારી થાય. શું કામ સારી થાય છે? તો અહીંયા નદીના પાણી આવે છે. કઈ કઈ નદીઓ આવે? જેમ કે અહીંયા કનકાવતી આવે, રૂકમાવતી આવે, અહીંયા જે છે નાગમતી આવે, આ બાજુ ભૂખી આવે, કેવી આવે, આ બધી નદીઓ તમને જોવા મળે અને એ નદીઓના કારણે તમને અહીંયા ખેતી થતી જોવા મળે છે. તો કે આ સિમ્પલ વસ્તુ તમને એક જ પ્રશ્ન આવો પૂછશે, સાહેબ ગુજરાતમાં કચ્છના કયા મેદાનમાં ખેતી થાય? તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય, કચ્છના કયા મેદાનમાં ખેતી થાય? તો ખેતી માટેનું એક જ મેદાન જાણીતું છે. એ મેદાનનું નામ છે કંઠીનું મેદાન. શું કામ એક જ મેદાન? તો કે વિચાર કરો, વાગડ વરસાદ જ નહોતો પડતો, ખાલી ભરતકામ થતું હતું. બન્ની વિસ્તારમાં સાહેબ એક જ વસ્તુ થાય છે. શું થાય છે? હમણાં જ વાત કરી કે માત્ર ઘાસ થાય. અને આ જે કંઠીનું મેદાન અહીંયા ખેતી થતી જોવા મળે અને ખેતી જે છે કેવા પ્રકારની ખેતી થાય? સાહેબ અહીંયા ખારેક થાય. શું થાય? ખારેક. ખારેકને જે છે આપણે એને બીજા નામે ઓળખીએ છીએ, ખલેલા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ખારેક કયો છો? એને ખલેલા તરીકે ઓળખો છો. બીજું અહીંયા તમને જોવા મળશે અહીંયા જે છે અને ખારેક ઉપરથી એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર. ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર તમને જોવા મળશે. ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર. અને ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે? સાહેબ મુન્દ્રા ખાતે તમને ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર જોવા મળે છે. ચલો, એક પ્રશ્ન તમને અહીંયા નાનકડો પૂછું, ખબર હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જવાબ આપજો. શું? તો કે ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર ખારેકને બીજા કયા નામે ઓળખાય અથવા તો ખારેકનું ઇંગ્લિશ નામ શું છે? ખબર હોય ને તો મને કોમેન્ટની અંદર જવાબ દેજો કે ખારેકને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય. બરાબર છે? તો ખારેક જે છે ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર તમને મુન્દ્રા ખાતે જોવા મળે એટલે ખારેક થાય. બીજું સાહેબ મગ જે છે ને મગ, એ મગના ઉત્પાદનમાં કચ્છ આખા ગુજરાતમાં પહેલા નંબરે. મગ જે છે, મગ તમને ખબર છે કઠોળમાં આવે અને મગ જે છે એ મગના ઉત્પાદનની અંદર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મગનું ઉત્પાદન કચ્છમાં થાય. એ સિવાય અહીંયા એક નવા પ્રકારની ખેતીની શરૂઆત થઈ છે અને ખેતી છે કાજુ. કાજુની ખેતી પણ હવે કચ્છ કરતું થઈ ગયું છે એટલે આપણે ગોવા જવાનો ધક્કો રહેશે નહીં. બરાબર? ગોવાની જગ્યાએ આપણે કચ્છમાં જઈને આપણે શું લઈ આવી શકશું? કાજુ. બરાબર? કોકને પૂછીએ ગોવા હું કામ ગયો તો કાજુ લેવા. કાજુ લેવા ન ગયો એનું કંઈક બીજું રીઝન હોય, એ તમે સમજી જજો શું રીઝન હોય. બરાબર? એટલે મગ થાય, કાજુ થાય. ચલો, એના પછી આગળ જે છે બીજું એક જે છે કચ્છી કેરી. કચ્છી કેરી. કેરી આવે ને એટલે સાહેબ સીધું તમને એક જ યાદ આવે, તાલાળા ગીર અને ગીરની કેસર કેરી, વલસાડની હાફૂસ કેરી. બરાબર? અહીંયા એક જે છે કચ્છી કેરી. અને કચ્છી કેરી, અને એવો પ્રશ્ન સાહેબ પૂછાય, એવો થોડો પૂછાય કે કચ્છી કેરી ક્યાં થાય, કચ્છી કેરીનું ઉત્પાદન ક્યાં થાય? આવો પ્રશ્ન ના પૂછાય કારણ કે અંદર કચ્છ છે. પણ આ કચ્છી કેરી છે, આ કચ્છી કેરીને એક નામ આપવામાં આવ્યું છે. આમાંથી જેટલા લોકો વિદ્યાર્થી જોવે એ તમામ લોકોએ કચ્છી કેરી ખાધી હશે. બરાબર? 5-5 કિલોના કેટલાય બોક્સ ખાલી કરી નાખી દીધા હશે. પણ એ સાહેબ એ વ્યક્તિને ખબર નહીં હોય કે આપણે જે કેરી ખાવીને કઈ ખરીએ. તો એ નામ જે છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. કચ્છમાં થતી કેરીને એક નામ આપવામાં આવ્યું છે, હબુ નામની કેરી. કઈ કેરી કહે છે? હબુ કેરી તરીકે ઓળખાય છે. મોસ્ટ આઈએમપી કદાચ એકદમ યાદ રાખજો, તમને જોડકા સ્વરૂપે પૂછાય, આ બાજુ કેસર લખ્યું હોય, જમાદાર લખી, હબુ લખ્યું હોય, તો તમારે ખબર પડવી જોઈએ કે હબુને ક્યાં જોઈન્ટ કરવાનું છે? કચ્છ સાથે. કચ્છી કેરી જે છે એ કચ્છી કેરીને હબુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આવી રીતના આવા બધા પ્રકારની ખેતી તમને કચ્છની અંદર થતી જોવા મળે છે. બરાબર? તો શું કામ ખેતી થાય છે? તો કે આ કંઠીનું મેદાન સાહેબ નદીઓના કારણે એની અંદર શું આવે છે? તો કે પાણી આવે છે અને દરિયા કિનારે નદીનો અંત થાય તો દરિયા કિનારે અહીંયા ખેતીનું પ્રમાણ પણ કેવું હોય? સારું હોય. તો આજનો લેક્ચર જે છે મારો હતો શેની ઉપર હતો? તો કે કચ્છના મેદાનો વિશે હતો. સૌથી પહેલાં મેં તમને શું સમજાવ્યું? તો કે મેદાનની ડેફિનેશન આપી, મેદાન કેવી રીતના રચના થાય,
તો એનો એક જ જવાબ આપવાનો. કોઈ સાહેબ તમને પૂછે કે મેદાનની રચના કેવી રીતે થાય, નદીના નિક્ષેપણના કારણે થાય. એના પછી અલગ અલગ નામ આપ્યા મેદાનનું, ભારતના મેદાન, ગંગા નદીનું મેદાન, એ સાથે મેં તમને કમ્પેરિઝન કરાવડાવી. અને આજના ટોપિકની અંદર કચ્છના મેદાનો વિશે જે છે માહિતી લીધી અને કચ્છના વાગડ, બન્ની અને કંઠીનું મેદાન સમજ્યા. આગામી લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે અહીંયાથી કંઈક નવા ટોપિક સાથે અથવા તો આ જે છે મેદાન છે એ મેદાનના ટોપિકને આપણે આગળ વધારશું અને વાત કરશું. અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર આવશે, એ સૌરાષ્ટ્રના મેદાનો, અને આ બાજુ મારું તળ ગુજરાત જે છે એ તળ ગુજરાતમાં સાહેબ કેવા કેવા મેદાનો જોવા મળે છે એની તમામ ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. અહીંયા સુધી આજના લેક્ચરમાં રાખીએ છીએ અને આવતા લેક્ચરમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આગળ વાત કરશું. બીજું કે SSI દ્વારા જે લેક્ચર સિરીઝ ચાલુ કરવામાં આવી છે એ લેક્ચર સિરીઝની અંદર તમને જો લેક્ચર ગમે તો તમે લાઈક કરી શકો, શેર કરી શકો અને તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી એને પહોંચાડશો, જેથી કરીને અમને પ્રોત્સાહન મળે અને અમે તમારા માટે હજી આનાથી વધારે સારા લેક્ચરો અને વધારે લેક્ચર તમારા માટે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. અને એનો બેનિફિટ ઓલ્ટરનેટલી તમને જ છે. બરાબર છે? તો એ જે છે એના માટે તમારે ખાલી એક જ કામ કરવાનું છે, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, ગમે તો શેર કરો. બરાબર છે? તો આ જે છે આવી રીતના આપણે મળતા રહીશું ધીમે ધીમે. અને આ જે છે કચ્છના મેદાનોની વાત કરી. આવતા ટોપિકમાં કંઈક નવી વાત કરશું. અહીંયા સુધી રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.